हरियाणा विधान सभा दे विच बेभरोसगी मता पैंदा है जी, पर वो खारज हो जाता है। कमी कित्थे रह गई? अपने घरदियां नूं नहीं समझाया गया साडे कोल। मैं एक गल कही, मैं कहा गल सुनो मेरी, जे तुसी किते मेरे सामने हुंदे मैं शायद तुहानूं ढा के थोड़ा शतरौला करदा प्रेस दे सामने। किसी ने मैंने पूछा जी हिंदुस्तान का यह हाल क्यों है, तो मैं एक गल कही सी कि इस देश में हर चीज़ बिकती है, खरीदार चाहिए। तुसी बच्चे नूं अपने गल लाओ, ये की फायदा होया कि जी तुसीं निहंग सिंघां नूं कहा जी वापस चले जाओ जी, राज्यपाल जी कहते, फिर कहते नहीं जी मैं तो गलती हो गई, फिर तुसीं झंडा नहीं लाउणा, फिर कहते मैं तो गलती हो गई। तुसीं हुण दीप सिद्धू नूं ते सिधाने नूं किन्ना जलील ते बेइज्जत कीता, हुण तुसीं कहंदे हो जी साडे पुत्तर ने। 30 सितंबर नूं जदों शंभू मोर्चा लगता है, कॉल जाती है पूरे पंजाब दे विच, जथेबंदियां ने अलग लाया, दीप सिद्धू ने शंभू मोर्चा अलग लाया, ते उत्थे आही चीज़ मैं कहना एक गल बहुत बहुत गलत है। दीप सिद्धू नूं इस तरह नहीं सी करना चाहिए। 4-5 महीने तुसीं बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क किया है, किसी सियासी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया भी योगराज जी आओ बैठिए? कोई भी ऐसी चीज़ जिहड़ी दुनियावी तौर पर किस बंदे नूं चाहिदी हुंदी है, मैं कहो मैनूं खरीद नहीं सकती, क्योंकि मैं बाबा दीप सिंह दा पुत्तर हाँ, सेवादार हाँ। बीजेपी दे वर्कर, बीजेपी दे लोग, बीजेपी दे लीडर मैनू ये गल कहते रहे, कहते जी असी भाजी तुहानूं की दसीए, तुहाडीआं गल्लां सुन के साडी अखां विच हंझू आ जाते हैं, असी फसे हुए हाँ, करिए की? सानूं पता हुंदा ना कि साडी सरकार ने आ कुछ करना सी, असी जिंदगी च कदे बीजेपी सरकार ज्वाइन नहीं सी करनी। मैं समझदा कि जब बंदा बहुत हंकार जाता, मैं ही मैं हाँ, क्योंकि जो कुछ उन्होंने जद दी सरकार बनी है 7 साल जो किया कोई माई दा लाल उन्होंने बोलन दिता नहीं। उन्होंने कोल छित्र भी तगड़ा है, उन्होंने कोल कारतूस भी तगड़ा है, तो उन्होंने कोल पैसा भी बड़ा है। जे अजे भी सरकार ने ना गल मनी और अपनी जित ते अड़े रहे, ठाकुर साहब मैं तुहानूं शर्त ला के कहदा, ये हिंदुस्तान दे विच वो जलजला उठेगा, वो जलजला उठेगा जिहड़ा किसी तो संभालिया नहीं जाता। प्यो दी पग ते दादे दी पग दा सवाल है, देखियो किते इहनूं लीरो लीर ना कर दिओ, इकट्ठे होके एक मुठ होके जवानी जिहड़ी है ये दिखा दिओ कि असी हिंदुस्तान दी तकदीर लिखना भी जानते हैं ते बदलना भी जानते। सियाणे कहंदे ने कि किसी नूं सलाह देण तो पहलां अपनी पीढ़ी हेठ सोटी मार लैनी चाहिदी है। ये गल सानूं अज किसान अंदोलन के संदर्भ च क्यों कहनी पै रही है, ये तुहानूं दस्सांगे। ते खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। ते इस सवाल का या इस गल का जवाब लैण दे लई साडे नाल मौजूद ने योगराज सिंह जी। सब तो पहला स्वागत करांगे सर, बहुत स्वागत है ते खबरसार ते। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी प्यारिओ। सर जिवें मैं शुरुआत की है भी असी अपनी पीढ़ी हेठ पहला सोटा मार लेंदे, असी 5 सूबियां दे विच जिथे हुण इलैक्शन हैगे है उत्थे जा रहे हैं लोकां नूं जगाउण दे लई, पर हरियाणा विधान सभा दे विच बेभरोसगी मता पैंदा है जी, पर वो खारज हो जाता है। कमी कित्थे रह गई? अपने घरदियां नूं नहीं समझाया गया साडे कोलों? ठाकुर साहब एक बहुत पुरानी गल है, मैं वो तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा। किसी ने मैंने पूछा जी हिंदुस्तान का यह हाल क्यों है, तो मैं एक गल कही सी कि इस देश में हर चीज़ बिकती है, खरीदार चाहिए। इत्थे 2 चीज़ां बड़ियां मार्शल ने, मार्शल तो नहीं कहूँगा, 2 चीज़ां बड़ियां बिकदियां ने भी, या तो तू पैसे दे के मन जा, नहीं फिर मेरे कोल गोली ना मनाउणा आउंदा मैनूं। ये 2 चीज़ां बड़ियां हिंदुस्तान दे विच उभरदियां रहीआं, इस करके क्योंकि असी एक बहुत बड़ी छेती डर जाने, डरपोक लोग हाँ आपां, इस करके आपां इन्ने साल गुलामी कट्टी है। तुसी जिहड़ा सवाल ठाकुर साहब पुछया, वो सवाल का जवाब मैं तुहानूं इसे पक्ष नाल जुड़दा है, मिलदा है। जे तुसी देखोगे भी जिहड़ी चीज़ मौजूदा सरकार करती है, बेशक वो कांग्रेस सी, बेशक वो कोई भी सरकार सी, बेशक वो मौजूदा सरकार अज बीजेपी की है, इन्हां को गल ये भी या तो प्यार ना मना लै, नहीं डांग ना मना लै, नहीं पैसे ना मना लै, तिन्हां चों जिहड़ी चीज़ तैनूं चंगी लगदी है भाई कर लै। सो उही कुछ ही होया। और साडे आगू जिहड़े ने वो इन्ने कमज़ोर हो चुके ने, कहंदे ने बंदे नूं जद अयाशी दी, पैसे दी भुख पै जे, जद ओदी रज ना मुक्के, ओदी भुख ना मुक्के, वो फिर इन्ना अंदरों कमज़ोर हो जाता है।
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਮ ਮੇ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ 55 ਕੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿਓ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੜਪੋਤਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ 100% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲੂ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਲੋਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਬੜੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਜੀਵ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿੱਲੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ 25-26 ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਫੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ। ਯੂਥ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਝੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਤੀ, BSF ਲਾਤੀ, CRPF ਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਲਾਤੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਈ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਬਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲ ਖੇਡਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਜਲਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਲਾਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਅਲੱਗ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾੜ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਰੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਜੀ ਹੋਣ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਡਨਲੀ ਜਦ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂ? ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਾਂ? ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਗਾ ਨਾ।
ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਜਾਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਣਕਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਣਕਵਾਲ 70,000 ਦੀ ਰੈਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ 20,000 30,000 40,000 500 ਵੀ 250 ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 55 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਓ ਬਈ ਆਹ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਈ ਸਿਧਾਣੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ? ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਝੰਜੋੜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਰੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਪੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਗਾਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਜਾਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੀਏ? ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੌਲਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਲਤ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗੀਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਗਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ
डिफरेंट जगह तो आके मैंने फोन करके कहणगे जी आप सिर्फ 10 मिनट मिलना है, 15 मिनट मिलना है। चंडीगढ़ के लोग आके मैंने मिलते हैं, बैठ के वार्तालाप करते हैं, रोंदे ने कि असीं करिए कि असीं फसे हुए हैं। पर थोड़ियां गल्लां सुन के सानू थोड़े नाल इंतहा प्यार है। मैं परसों मंदिर गया सी, दिया जलाउण गया सी, ते मैं जाना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह, तो उत्थे बहुत दुनिया शिवरात्रि बड़ी इकट्ठी। तुसीं बिलीव करना मैनू वो दिया जला के रखण वास्ते 2 घंटे लग गए। लोगों ने मैंने पौड़ियां नहीं चढ़न दिता, किसी में जप्फी पा फोटोआं खिचा। मैं कहा शिवरात्रि के दिन मैं भी जाना, कहते जा उत्थों लैके चलिए। पंडित जी लोग सारे आए, मैनू लैके गए नाल और मंत्र पढ़े, पाठ किया और मेरे हथों दीवा जला के ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਝੂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਆਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਝੂ ਸਾਂਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਸਾਂਭਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਛੱਡੀ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਤਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨੇ ਬਈ, ਇਸ ਏਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।